इंतहाई मुहतरम रब करीम जल्ला वाला बेता सुमंग टोल नखपल रजा पज़ीम नेमत बांध बहरवर गर्दूली की जमस्तासो हादिरी दे खालिसतन अल्लाह पाक दखपल मीने महब्बत प्यार उल्फत और अकीदत सबब गर्दूली की मंगतासो डीर खुशकिस्मत यू अल्लाह पाक मंगला डीर नेमतुना राकड़ी दी द मुसलमान पजुन के हकीकत की दुनिया निश्ता बल्कि द मुसलमान दुनिया हम दिन दे खुचे द दिन द पारा इस्तेमाल की दुनिया में रहता हूँ तलबगार नहीं हूँ बाज़ार से गुज़रा हूँ ख़रीदार नहीं हूँ दिवजनी वो किताब दे दागिलुम दे दुनिया दीन की नज़र में लेकिन दुनिया की मंगतासो हलाल रिज़्क़ गठू नको जो मुई मंजुशी दे नबाद नखपल हलाल रिज़्क़ दपार खलक ख्वारिशी या मंगतासो दी दुनिया की रिज़्क़ रू न खुराक यो बशरी तकाज़ा बल तरफ तो यो मुस्तकिल इबादत थे बस दुनिया त हर निस्बत और रुख दिन तक गर्जोल पकार रही ब्या दग दुनिया दुनिया नदा अगर दिन दे अल्लाह पाक मंगला दी दुनिया की तीर नेमतुन रखड़ी दी दशमार न बहर दी द आग नेमतुन यो नेमत माल दे माल तो शरीयत खैर वेले इन तरक खैर निलवसिया और द इंसान नेचर और फितरत कुरान करीम जिक्र करे दे इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद जब इंसान शदीद और ढेर महब्बत दाबा दमाल सरवी तो बयान शदीद महब्बत ढेर मीना दमाल सरा कुरान करीम जिक्र कर कि इंसान माल सरा ढेर मीना साथी और इंतहाई डेरा और द जुनून और द लेवंतु मीना अगबद मुसलमान छा सरी अबद अल्लाह सरी वल्लदीना आमनु अशद हुब्बन लिल्लाह शेखद इसमें तब्जील जिक्र हुआ मोहब्बत तो कहते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं जिसमें शिद्दत नहीं एकदम भी मोहब्बत चुप न सकी जब तेरे किसी ने नाम लिया बल्कि दा जायज़ टूली मीने द अल्लाह द मीने लान दे और पदर जुमर के राजी तेरह जुमा पदी तफसीली खबर शो कमंग तासु बच्चों सर मीना सातु बीबी सरा शागिर्द उस्ताद सरा मुरीद दखबल मुर्शिद सरा वदा टूल द अल्लाह द मीने आगा निस्बतु नदी यो आलिम दरंग ना खूबसूरत नहीं जमंग सर मीने नो दा मीना दा अगज़ात सरा हो जमंग ना दा आगा इलम सरा जमंग मीना दा कोई जतमंदो दुनियावी निस्बतुन बमंग इख्तियारो और पर दुनिया की कनारी न दे क जनाना दा दद पार दत्वाणो नेमतुन ज़रूरत थे द दुनियावी नेमत द दीनी नेमत बगैर दत्माड़ो न वक्त न तिरीगी खुद दुनियावी नेमत आगा मकाम निश्ता कम मकाम थे द दीनी नेमत थे को दुनियावी नेमत द दीनी नेमत पर डांचा के राजे उसका फायदा रहा और को दीनी डांचा के राना गई रास्ता पारा सबब का नुकसान है द दुनिया में साल दा से दे लकद इंसान स्तरगा
اوس موږ سترګې ته محتاج یو. خو د دین مثال داسې دی لکه په دې سترګه کې ګاټې، اوس کو سترګه وي او ګاټې پکې نه وي نو دا خو یوه کنده شوه، موږ ته پیدا ونه رسېده. یا دا دنیا مثال د خولې دی او د دین مثال د ژبې دی. اوس کو دنیا وي او دین نه وي نو دا داسې ده لکه چې خوله وي او ژبه نه وي، نو دا خو یو غار دی، د دې خو څه پیدا ونه شوه. د دنیا مثال د غوږ دی او د دین مثال د قوت سماعت دی چې زمونږ غوږونو کې الله پاک کومه د اورېدو ماده ایښې ده. اوس که غوږ وي او څوک پرې اورېدل نه کوي، فرض که پیدایشي د یو انسان ټول سیسټم دغسې او وي، دا خو غوږ نه دی، دا خو کنډر دی. یا د دنیا مثال د سر دی، د سر د پاسه به سر وي، ضروري خبره. خو د دین مثال د دماغو دی، د مغز دی، د مازغو دی. اوس کو سر وي او دماغ پکې نه وي نو دا خو یو کټوې شوه. معلومه دا شوه چې سر ال سر دی چې په هغې کې مازغه وي، غوږ ال غوږ دی چې هغې کې د اورېدو طاقت وي، خوله ال خوله ده چې هغې کې ژبه وي، سترګې ال سترګې دي چې په هغې کې دا ګاټې وي. او د دنیا مثال هغه د خپو دی، خو د دین مثال د هغه قوت دی چې ته پرې ګرځېدی شي. د دنیا مثال د لاس دی، د دین مثال هغه دی کوم چې د لاس کې د پکړ دی، د بکس دی، د نیولو دی. د دې وجې نه عزتمندو که موږ خالصتاً دغه نسبتونه اختیار کړو نو موږ بیا بې ګاټې سترګې یو، بې دماغو سر یو، بې ژبې خوله یو، بې قوت سماعته غوږونه یو، داسې خپې یو چې د ځای نه نشو خوځېدی، داسې لاسونه یو چې د نیولو طاقت په موږ کې نشته. عزتمندو دواړه نعمتونه ضروري دي، خو دین ته بیا الله پاک خپل خصوصي نعمت ویلی دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دا یو ډېر لوی زیری دی، او کاش چې موږ مسلمانان په دې باندې هغه پوهېدلي. او بیا کومه موقع ده د حجة الوداع مازدیګر ټیم دی، په قصوا وخه رسول الله مبارک تشریف فرما دی، خپې مبارک کې ځوړندې دي، مخ مبارک کعبې شریفې ته دی، فتن اطهر اجمل اشرف اعلی انور افضل اتم باندې د احرام 2 صدرونه دي، او د آدم علیه السلام نه واله د عیسی علیه السلام پورې په یو پیغمبر دا زیری د دین د تکمیل نه دی شوی سوا د حسن مجسم بدر مفخم روح دو عالم عدل مکرم رسول محتشم شافع آدم سیدنا محمد رسول الله ټول وایه صلی الله علیه وسلم. دیو جناب یهودو به وایي که دا آیت په موږ نازل شوی وي، د دین تکمیل په موږ کړی شوی نو موږ به خوشحالي مناوله، لیکن په دغه ورځ الله پاک یوه نه متعدد خوشحالۍ هغه نصیب کړي. د جمعې مبارکه ورځ ده، سید الایام دی، او د جمعې په ورځ چې کوم کار وشي نو دا داسې ده لکه د نورو ورځو په نسبت د هغې یو په او یو باندې فضیلت. الله پاک
دا سعادت د دې امت په برخه نصیب کړو او اولا وبالذات الله پاک د دې امت ذاتی پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا سعادت هغه نصیب کړ. غني مخکینو قومونو اهل کتابو خود خپل کتابونو په تناظر کې چې د آخري پیغمبر کوم علاماتو نو مجسمه جوړ کړې مخکې تاسو ته تفصیلی بیانات پدې شوي دي چې د آخري پیغمبر وضعه بداسي وي داغه د لومبني مرګري سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه وضعه بداسي وي سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه داغه وضعه بداسي ولی الله تاسو ته عمر رضی الله عنه د شهادت واقع شروع کړو نیمه کې پاتې شو تیر جمعه ته د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه شهادت واقع شروع کړو هم نیمه کې پاتې شو. اوس رسول الله مبارک دغه دواړو حضراتو ته مخکې نه د شهادت زیری ورکړي. رسول الله مبارک یو ځل په یو غروخت هغه اولقي رسول الله مبارک ولته ورکړه اسکل عليك نبي وصديق وشهيدان غل شپتا یو د الله نبی دی یو صدیق دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه او دو شهیدان دي دو شهید دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې د دې میاشتې شپږشتم تاریخ باندې 26 ذی الحجه او تقریبا ومنن جوړیږي او عمر رضی الله عنه د سحر موز کې حمله شوې ده او بیا په یکم محرم الحرام باندې داغي شهادت واقع شوې. نن ګورې موږ د خپل تاریخ نه دی معلوم. موږ ته کوم ځای ته پوښتنه عموما چې پاکستان کله جوړ شوی دی نو بیګم ما شپږ کې تاسو کو نو خلک وی 14 اگست باندې نو په یومي آزادۍ کې ګورې مونږه غلامانی او په نامه آزادۍ او تاریخ آزادۍ کې مونږ غلامانی په کار دا چې زمونږ اول اسلامی تاریخ لیکل شي بیا د معلوماتو لپاره انګریزي تاریخ لیکل شي. محترم د پاکستان د آزادۍ چې په ازل کې الله په کوم تاریخ مقرر کړو نه هغه 27 رمضان المبارک دی. نن من 27 رمضان باندې سوچ هم نه کوو چې ګنې دا د پاکستان د آزادۍ تاریخ دی. نو موږ د آزادۍ په تاریخ کې غلامان شو او موږ خو غلامان یو خو زمون بادشاهان زمون غټ غلامان دي. په 14 اگست زمون وزیر اعلی یوم ازادي مناوي نو پسیم هاوس وزیر اعلی هاوس کې مناوي په یو کولو میدان کې مناوي. گورنر صاحب په گورنر هاوس کې مناوي کو بهر نه وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس کی مناوی کو باہر دانگی صدر نو دا اغا آزادے پورت باندې تاسو غلامان یې دا غلامه ته باندې بهر نشي راوته نو په یو غلامه کې په طریقې ولا سره تاسو غلامان آزاد صحابه کرامو حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د ایران بادشاہ ته وی هغه صحابي لاړ او د بادشاہ دربار ته دننه ورغی او د خپل سورلې پړې د بادشاہ د تخت په خپې پورې وتړو او بر تخت وروخته
او باچا سره د خپلې کونډې وجنګولې. باچا حیران دی چې دا څوک لیونی راغی. ورته وایي څه له راغلې؟ ما له دې څه کپړې راوړي دي، څه رزق دې راوړی دی، پیسې دې راوړي دي. هغه صحابي آزاد دی، غلام دی د یو الله، آزاد دی د ټول مخلوق نه. لکه عمر رضی الله عنه یو ځل د جهاد موقع وه، مدینې منورې نه بهر ووت. خلکو کې چې مې ګویا شروع شو چې عمر رضی الله عنه ویرېد. څه وخت بعد عمر رضی الله عنه راغی، تشریف فرما شو او بیا وفرمایل چې زه بهر وتم، ما د سمندر نه تپوس وکړو چې زما مجاهدین په تا راځي، لار به ورکوې کو نه به ورکوې. ما د غرونو نه تپوس وکړو او ما د صحراګانو نه تپوس وکړو، ټولو ما ته ووایي چې موږ به ستا مجاهدینو ته لارې ورکوو. تشریف فرما د مسجد نبوي شریف په منبر رسول صلی الله علیه وسلم او 1500 میله فاصله باندې حضرت ساریه رضی الله عنه ته نقشه ذکر کړي چې دې طرف د دشمن نه خطر ده، دې طرف نه یا ساریه الجبل. او ملک الموت چیلنج کوي چې هغه وخت پورې وزم ملک الموت ته د روح قبض کولو اجازت ورنکم تر څو چې د یو زنانه ونه وینم چې هغه د صنعاء یمن نه پرامن بیت الله شریف پورې رانشي او د بیت الله شریف طواف ونکړي. یو شپه ولاړ دی دلته، خو څوک پې غلم تاڼي ته نه بي، خو چې حکومتي پاټۍ کې شي نو هغه سره هم دلوي پولیس والا هسې بېسې ګرځي. دا د ده د پلار تنخواه ده، دا د قوم تنخواه ده. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ټول عمر حج نو کړی. ولې نو کړی؟ سره د بادشاهۍ په هغه باندې حج فرض نو، لیکن د حکومت پیسې خو د هغه نه وي، بلکې یو قاضي هغه به د خلکو نه تخفیف نه وصولي. عمر رضی الله عنه په خپل دور حکومت کې پر ټولو ګورنرانو پابندي لګولې وه چې تاسو به د عوامو تخفیف به نه قبلوئ. دا تخفیف نه دي، دا د تخفیف په شکل باندې رشوتونه دي، زمیدتونه. نو عمر رضی الله عنه یوازې ولاړ دی او یو بندر روان دی، شپه د تیاره ده، پیره کې یوازې. عمر رضی الله عنه تپوس کوي څوک یې؟ بنده ورته وایي ته څوک یې چې ما نه تپوس کوې؟ زه یو زنانه یم او د صنعاء یمن نه را روانه شوې ما، په ټوله لار ما نه چا تپوس ونه کړ چې ته څوک یې، او ته ما نه تپوس کوې چې ته څوک یې؟ وی زه ستا خادم امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ یم، او دې نه بعد کوم ملک الموت راځي او ما له روح قبض کړي نو زما ورته د روح قبض کولو اجازت دی. لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. رسول الله باندې فرمایي کو ما نه وروسته نبی وي نو حضرت عمر رضی الله عنه. یعنی شرایط د نبوت موجود دي، خو سلسله تکمیل ته رسېدلې ده، ځکه څوک پیغمبر راتلی نشي. دیو جنا حکیم الاسلام حضرت مولانا خالد مطیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د ختم نبوت مطلب انقطاع نبوت نه دی، تکمیل نبوت دی. د ختم نبوت مطلب انقطاع نبوت نه دی چې پیغمبري ختم شوه. د ختم نبوت مطلب تکمیل نبوت دی. لکه ګورئ موږ تاسو ماښام ماسخوتن چې بجلي لاړه شي، هلکه چا سره موبایل شته، ټارچ پکې شته، هلکه ورشي یو پیس ولګوه، هلکه ورشه لاټین دیوه ولګوه، شمع ولګوه. او چې کله بجلي لاړه شي موږ دا نسبتونه اختیار کړو، او چې کله بجلي راشي
فرض کړه د بجلی ډېر راډونه او بلفونه دي خو کله کله موږ یو بلف ولګو هغه د ټولو نه زیاته رڼا کوي لکه دا عرفان بی ساجد بی تیر اجتماع کې دوی کوم بلف دلته دا یې دا لګولي نو هغه یو بلف د ټولو بلفونو نه زیاته رڼا کوي لکه ماسخوتن په اسمان یو ستوری ښکاره شي 2,000 زرګونه سپوږمۍ هم روخېږي خو د یو بل په رڼا فرق نه پرېږدي خو چې کله سهار نور راخېږي نو یو نیمه ګنټه مخکې خپله رڼا شروع کړي صبح صادق سره اوس په دې اسمان کې دې وخت کې سپوږمۍ هم شته ستوري هم شته د اسمان په لیست کې ستوري ټول دي سپوږمۍ شته خو د دې انور مخکې جرأت نشي کولی نو د نبوت او د رسالت په لیست کې د آدم علیه السلام نه والا د عیسی علیه السلام پورې ټول پیغمبران شته خو آفتاب نبوت آفتاب رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا لویه رڼا د رڼاګانو منبع مرکز مأوا ملجا چې الله پاک وځلوله نو اوس یوه رڼا هغه جرأت نشي کولی زموږ نو عزتمندو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتی چیلنج کی ولی آزاد دے اور عمر رضی اللہ عنہ التیو سفیر اس التزی اور ایران بادشاہ تھا چیلنج ورکی دا جرأت تے چې د باچا تخت برخېږي زموږ دا بېخونده دا خو چې دي نو په هغه جامو کې دي مخکې غرو کې عمران خان تللی و نو یې لکه کمیس پر ټوپ کې تللی و نو داسې د کمال خبره خو نه ده دا خو زموږ قومي لباس دی طالبان جرمني ته تلل د مخکې نه په تېر حکومت کې اعلان وشو چې یو بې پردې ښځه به هم نه راځي مخکې ورځو کې قطر کې چې د افغان حکومت خلک راغلل نو ښځه ورسره روانه وه لیکن طالبان د طالبانو په دور کې د افغانستان هسپتالونه وو خو نو خو د پردې د اصولو لاندې علاجونه کېدل او که نه کېدل عزتمند نو او مونږ خو د هغې هغه زړو غنمو ته په تمه یو هغه ربیع بن عامر رضی الله عنه د ایران بادشاه ته وایي چې دا ته څه وایې زه دې له نیم راغلی بعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام الله پاک چې موږ را لېږلي وو دې دپاره را لېږلي وو چې موږ بندګان د بندګانو د غلامۍ نه آزاد کړو د یو الله پاک په غلامۍ کې راولي څه مطلب تو غلامې غلام ته ازادول غواړو زمونږ د ملک ادارو والا به ډېرې شولډرې او سټارونه قسمه قسمه تمغیبې لګولي لیکن ګیدړان دونه دي چې د رسول الله یوه ګستاخه آسیه ملعونه قدرې هغې ته سزا ورنه کړې شوه او چې داسې حالات وي همدقسې حالات به راځي څنګه چې غازي خالد فیصل کوم کردار ادا کړ چې په بعض ملک امیرچی ما ادا کولی شي نو پاکستان کې هر مسلمان هغه ممتاز قادری دی زموږ بلکې زمونږ مشرانو خو حد د بېغیرتۍ کړی دی عافیه صدیقي د دې ملک لور ده او که نه ده ولې په دې ملک کې سیشن کورټ سیول کورټ های کورټ سپریم کورټ نشته چې بعض ملک ته موږ یو مسلمان خور هغه لېږي عزتمند نو الله پاک چې موږ را لېږلي و دې دپاره چې موږ بندګان د بندګانو د غلامۍ نه وباسو دې و الله غلامۍ کې راولو او د دنیا د تنګسیانې وباسو فراخۍ ته یې راولو
بل ورځ په افغانستان کې په یو ورځ د 3.5 نه د سیمټو بورې 2.5 ته رسېدلې ده. نو په هر بورې کې چې 100 روپۍ پیدا راغله نو دا طالبانو ته یوازې راغله کو د افغانستان ټول ولس ته راغله او ټول ولس ته راغله کو پولیس ته هم راغله او پولیس ته هم راغله کو نه په افغانستان کې کوم غیر مسلم اوسېږي هغوی ته هم پیدا راغله. طالبان د سیمټو په بورې سکي طالبانو افغان سره د خپل وظیفې ترتیب برابر کړي چې کوم علاقه ته اوس هم ورځي الحمدلله په هغه علاقو کې طالبان هغه وظیفې غواړي. د هغې بس یو کار دی خلک به هر سهار سوایي او جانانه مه د چا مننه به وایي څوک به هلته کې لګي بکواس به غږوي په بعضو دلته یره راغلې ده یره که تاسو ولې یریږئ وایي چې غل نه نو مه یریږه نو دا غله دي ځکه یریږي که ځکه یریږي اسیا ملعونه باندې چاپونه نه پاکوله خو چې د خپل پیغمبر تاسو په خدای یقین وکړئ د پیغمبر علیه السلام په دې منبر زه د ناستې اهل نه یم خو ذمهدارۍ سره درته وایم بعضې ملګرو به هغه مضمون کتلي کوم چې هغې د رسول الله مبارک په شان کې کوم بکواس غږولې دي تاسو یقین په خدای وکړئ که تاسو هغه مضمون وکړئ د جنانو به چغې وکړئ که په هغه هستي خدای مه ګڼم بېشکه چې بنده دی نور یې ټول واړه صفات یې فرشتې نو اسلامي نظام سره سهولتونه راځي نو ومن ضيق الدنيا الى ساعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام او موږ هم د ظالمانه نظامونو نه راوباسو د اسلام عادلانه نظام ته راوباسو. که علما یو خبر وکړي یاره چې د کوم ملا ومنو نو شیخ الحدیث مولانا عبدالبصیر شاه صاحب زموږ د شفقه ده وی یو کس وی چېرې د کوم ملا ومنو وی هلته یو پارک کې ورسره د کور زنانه روانې وي ما ورته ویل چې دې وخت کې درته کوم ملا ویلي دي چې دا ښځې د بازان سره دلته کې راوباسه دا د الیکشن را روان دی نوې طریقې ته وضع کړې ده خو نه ده وضع کړې نو په هغه تېر الیکشن کې څه چلو چې اوس پکې دا طریقه بدله شوه نو د هغې نه په هغه مخکې کې څه چلو چې هغه طریقه بدله شوه. د دې وجې نه عزتمندو تاسو ته مونږ تاکید سره دا پنځه خبرې کوو او دا د علماو ذمهدارۍ دي او مونږ د دا حقیقت تسلیم کوو چې نن د دې علماو طلباو مجاهدینو حق پرستو دا وینې تویږي او ځکه دین خو د وینو سره وابسته دی په دې ګاډو هم لیکلي وي مینه قرباني غواړي نو چې مجازي مینه قرباني غواړي نو حقیقي مینه به قرباني غواړي که نه به غواړي. دا د عثمان رضی الله عنه واقعه چې د دې میاشتې په 18 تاریخ 35 هجرۍ کې شوې ده نو غټه قرباني ده که نه ده. د حضرت عمر رضی الله عنه واقعه چې د محرم په لومړي تاریخ باندې واقع شوې ده لویه قرباني ده که نه ده عزتمند. یا دې وخت کې مونږ وګورو نن دا مصلې منبر و محراب درسګاهونه دا د چا په وینو رنګین دي د دې علماو د چا دپاره زموږ ستا د عقیدې او د عمل او د دین د حفاظت لپاره. دې وجې نه عزتمندو دین به زده کوو ټول به زده کوو فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون چا نه به زده کوو له علماو نه دا نه چې د مدرسې ګیټ په ټول عمر کې نه دی لیدی او پروفیسر صاحب راغلی دی او په قرآن باندې لیکچر ورکوي پروفیسر صاحب خو د اول خپل ځان په شریعت برابر کړي خپله ګیره دی درېواړه طرف ته موټي موټي پرېږدي دا ګیټه یې ښکاره کړي دی ما ته صرف د اذا جاء نصر الله نحوي صرفي ترجمه وکړي د خدای قرآن دونه مظلوم شو چې هغې ته د هر څوک کېږي اردو پښتو کول پښتو اردو کول دا خو علم او دین نه دي عزتمند. الله پاک موږ پابند کړو ولې دا یاد ولرئ د دین ډېرې شامې دي تبلیغ جهاد طریقت سیاست نور شابې خو دا ټولې ګورې شابې دي او مدرسه او علم د دین شابه نه ده دا د دین مرکز او سمندر دی
هر شابه چې ځان په دین پیي او په چا نه ځان پیي فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون او فاسألوا اهل العلم نو ویل شو اهل الذکر اشاره ده دیتا چې اصحاب شریعت با اصحاب طریقت وي موږ د حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه علم ته وګورو او موږ د ننوتوی سے و د گنگوی سے و د سارنپوری سے و د تانوی سے علم ته وګورو لیکن هغوی راځي خپله کونډې چاته ماتوي حاجي صاحب ته ولې چې دلته کې نسبت د طریقت دونه مضبوط دی چې په هغه علم نبوت کې چې نوري نبوت راځي نو به د خانقاه په برکت باندې عزتمند راځي یعنې خو د علومو سمندر وي نو علم دا ګورې لازم ملزوم دی اسلام کې اول علم راغلی انسانیت کې اول علم راغلی وعلم آدم الاسماء كلها استاد الله پاک جل جلاله شاگرد آدم علیہ السلام او علم اللغات او اسلام کې لومبنی واحد علم 15 آیات 15 ځله او یو وړه شان مدرسه ده تعلیم دی چې قیامت پورې کو څوک د مدرسو مخالفت کوي د داسې غارونو نه به زما د دین اشاعت هغه کېږي اقرأ بسم ربک الذي خلق دا غار حرا نه الله پاک هغه سلسله شروع کړې ده نو غار حرا خو زموږ ستاسو د دې مطبخ او د دې کچن عمر هم نه ده لیکن هغه یو ګریډ سټیشن دی او پاور هاوس دی ټول دنیا کې بې شمېره سلسلې د مدارسو د هغې د شاخونو الحمدلله جاري دي که هغه هره مدرسه ده الحمدلله نو او چې اخیری حکمونو ته ګورو نو رسول الله وارد دنیا نه رخصتېږي امت ته تعلیم پرېږدي الا فلیبلغ الشاهد منکم الغائب حاضرین د زما علوم غایبینو ته ورسېږي شاید چې پای کې مجتهدین یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته نو دین به زده کوو په مدرسو کې د علماو نه او ټوله دنیا کې به یې خورو د دعوت و تبلیغ په ترتیب باندې عالمی سطح باندې به محفوظ کوو د قتال فی سبیل الله په برکت باندې موږ دلته کې الله یې زموږ د مشرانو جزای خیر نصیب کړي مولانا صاحب رضی الله جزای خیر ورکړي مشران لګیا نن ډېره د افسوس خبره دی چې زموږ حکمرانانو یو یهودي عیسایي مسلمان نه کو او په خپله د هغه یهود نصارو په منصوبو باندې روان زموږ په دې ملک کې 15 وفاق وو 15 وفاق زموږ حکومت د هغې نه 10 وفاقه جوړ کړل بعضې تنظیمونه خو ستاسو په نیز باندې کال عدم دي او د مدرسو سره تعلق هم نشته عسکریت والا تنظیمونه دي هغې له هم بل خپل نفاق هم بله د وفاق په نوم باندې ورکړه هغه د مدرسو وفاق هم په نفاق باندې بدل کړو داسې نور بعضې تنظیمونه چې هغه کال عدم دی او حکومت هغه تنظیمونو په نومونو باندې تنظیمونه شروع کړل د څه لپاره ډیوایډ اینډ رول چې د دې حق پرستو دا قوت څه شي دا منتشر شي الحمدلله موږ په دې مطمئن یو چې انسان په دنیا موجود وي نو مدرسه او عالم او طالب به د هغه د رهنمایۍ دپاره موجود وي انشاءالله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس او ناس کې اخیری انسان هم راغی اخیری انسان بدان د چا نه پیوي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نو موږ چې دین خورو د دعوت و تبلیغ په ترتیب باندې او په عالمي سطح کې موږ دین محفوظ کوو نو دا به د قتال فی سبیل الله په برکت باندې الحمدلله زموږ په عوامو د دین حقیقت کولو دی خود غرض د لیډرانو باندې به نه کړو څوک به د امارت اسلامي مخالفت کوي څوک به څه کوي څوک به څه کوي او د دین د دشمنانو د اعلی کارو نه چې مونږه دین محفوظ کوو او په اسلامي سیاست په جمعیت اسلام باندې مونږ محفوظ کوو او دین چې مونږ په عمل کې راولو چې مونږ ته رګړې ملاویږي د مونږه هغه علم نبوت په نور نبوت باندې بدلیږي نو هغه به مونږ په خانقاهونو کې ځکه ویزکیهم مستقل ډیوټي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده الله دې موږ له پټولو شابو کې د خدمت توفیق راکړي
او څوک چې ټولو شابو کې خدمت کوي دي په ټولو شابو کې د نبی علیہ السلام وارث دي العلماء ورثه الانبیاء او ټولو شابو کې دي خدمت نه کوي نو که یو شابه کې دي یو کې وارث او که دوه کې دي نو دوه کې دي او کله کله موږ اسې مخالفتونه وکړو لهدا موږ له نه دي پکار چې موږ صرف هغه مینه وساتو دا زموږ دپاره ډېره ده الله پاک دې موږ ټولو نه راضي شي